আজি क्लास को तुमको स्वागत करुछि। आज आम आम जीव विज्ञान बहिर तृतीय अध्यायर परिवहन और संचालन विषय पढ़ा। बर्तमान पिले आम बुझिबा जे परिवहन कौन आउ संचालन कौन। तमें देख पिले जो खनि खादानरू से खनिज पदार्थ सबू परिवहन व्यवस्था रे जाकि फैक्ट्री पाखरे पहुंचला। परिवहन व्यवस्था से यात्री माने तांको घर पाखरु गंतव्य स्थल रे जाकि पहुंचिले। ये सब परिवहन व्यवस्था अर्थात यात्री द्रव्य इत्यादि गोटे स्थानरू आ गोटे स्थान को जाई पहुंचुछंती परिवहन व्यवस्था द्वारा। अच्छा, उद्भिदर सेमती परिवहन व्यवस्था रे कौन ही थाए ना आमर जल धातव लवण मृत्तिकारु जाई उद्भिदर विभिन्न अंग प्रत्यंग रे पहुंची थाए, विभिन्न अंश रे पहुंची थाए। तेणु एटा हला परिवहन। बर्तमान संचालन देखिबा। संचालन कहले आमे कौन बुझिबा। संचालन होउची गोटे आबद्ध पथ मध्य रे कोनोसी उपादान बा द्रव्य बारंबार प्रवाहित होगा। आम जदि उदाहरण नबा आम शरीरर रक्त संचालन व्यवस्था। हृत्पिंडरू रक्त गला शरीरर विभिन्न अंग को एवं विभिन्न अंगरू रक्त पुणी आसिला हृत्पिंड को, पुणी हृत्पिंडरू विभिन्न अंग को, पुणी विभिन्न अंगरू हृत्पिंड को। ये गोटे बारंबार गोटे आबद्ध पथ मध्य रे परिवाहित हेई थाए। तेणु एटा को आमे संचालन कहबा अधिक युक्तियुक्त हब। एबे पिले बुझी पारलो परिवहन कौन आउ संचालन कौन। वर्तमान आमे उद्भिद रे परिवहन विषय रे पढ़िबा एवं एथिरे प्रथमे देखिबा उद्भिद रे परिवहन रो आवश्यकता कौन अछि। पिले उद्भिद रे सदा सर्वदा चयापचय प्रक्रिया चली। एही प्रक्रिया यथा आलोक शोषण शोषण ये सब प्रक्रिया सदा सर्वदा चली। एही प्रक्रिया पई जल निहाती आवश्यक। किछि धातव लवण बा पोषक पदार्थ मध्य आवश्यक। ए गुड़िक मृत्तिकारु मूल देकी उद्भिदर विभिन्न अंश को परिवाहित हेई थाए। सेतिपई परिवहनर आवश्यकता रहिछि। आलोक शोषण पई जलर आवश्यकता रहिछि, धातव लवणर आवश्यकता रहिछि। ठीक सेही भली ए जल जेतबेले उद्भिद शरीर रे प्रवाहित होउछि गोटे संस्था जल परिवहन संस्था गोटे उद्भिद सारा सी जाल भली बिछई हो जाछि। यह मध्य उद्भिदर तापमात्रा को पिले नियंत्रण करि थाए। उद्भिद जतबेले खाद्य प्रस्तुत करि सारिछि से खाद्य विभिन्न संचयी अंश को जीव यथा फल को जीव, मूल को जीव एवं से खाद्यरू शक्ति पाइबा पई से खाद्य मध्य विभिन्न कोष को परिवाहित होबो। तेणु एथिपाई मध्य उद्भिद रे परिवहनर आवश्यकता रहिछि। तेणु निश्चित भाव रे जो परिवहन व्यवस्था नथिले उद्भिद बंचिबा असंभव हेई जिवो। वर्तमान में देखिबा तले उद्भिद रे परिवहन किभली होई थाए। विशेष करके जल एवं जल रे द्रवीभूत किछि पोषक पदार्थ विशेष धातव लवण। इटा पढ़िबा पूर्वरु मु तुमको से जो धातव लवण बा पोषक पदार्थ विषय रे टिके कहि दउछि पिले। ये जो पोषक पदार्थ उद्भिद जो आवश्यक करे तार वृद्धि और विकास पाई यहा को आमे दुई भाग रे विभक्त करि परिबा। गोटे हला स्थूल पोषक आ गोटे हला सूक्ष्म पोषक। सूक्ष्म पोषक कहा को कहा जाए जहाँ अपेक्षाकृत कम मात्रा रे, खूब कम मात्रा रे उद्भिद आवश्यक करिथाए
ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ। ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ଉଦାହରଣ କପର, କୋବାଲ୍ଟ, ଜିଙ୍କ, କ୍ରୋମିୟମ, ଲୌହ, ଆୟୋଡିନ, ସେଲେନିୟମ ଏଇଭଳି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ। ସେମିତି ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ ଯିଏ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦରକାର ହେଇଥାଏ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ। ସୋଡିୟମ, ପଟାସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, କ୍ଲୋରିନ, ସଲଫର, ଫସ୍ଫରସ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦରକାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ। ମନେ ରହିଲା, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ହଉ ବା ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ଜଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଉଦ୍ଭିଦ ମୃତ୍ତିକାରୁ ପାଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ପୁଣି ମୃତ୍ତିକାରୁ ଏଇ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ କେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରକୁ ଆସିବ? ମୂଳ ଦେଇକି। ଯେ ମୂଳର ପୁଣି କୋଉ ଅଂଶ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥାଏ ନା ମୂଳର ଲୋମ। ମୂଳର ପୁରା ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଥିବା ମୂଳ ଲୋମ। ଏଇଠି ପିଲେ ମନେ ରଖିତ, ମୂଳ ଲୋମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଳ ଲୋମ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ତିଆରି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଲମ୍ବାଳିଆ। ଅନ୍ୟ କୋଷ ଭଳି ୟାର ସବୁ କୋଷର ଗଠନ ଏକା ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଏ ମୂଳ ଲୋମ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ତିଆରି। ତେଣୁ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଏବଂ ଧାତବ ଲବଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳରେ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ତିକାରୁ ମୂଳ ଲୋମକୁ ଆସିଥାଏ। ବୁଝିଲା ପିଲେ? ଏ ମୂଳ ଲୋମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଶୋଷଣ। ତାହେଲେ ସେ ଆସିଥାଏ କାହିଁକି? ମୃତ୍ତିକାରୁ ଏଇ ମୂଳ ଲୋମକୁ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ? କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳ ଲୋମ, ଯୋଉ କୋଷ ଜୀବକର ସାନ୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ଥାଏ। ଏଇ ତାରତମ୍ୟକୁ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ, କମେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ୍ତିକାରୁ ମୂଳ ଲୋମକୁ ଜଳ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଆସିଥାଏ, ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା ପିଲେ? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାରୁ ମୂଳ ଲୋମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଆସିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପାରଶ୍ରୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମନେ ରହିଲା, ପାରଶ୍ରୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ। ବୁଝିଲା ପିଲେ? ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଜଳ ବା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଆସିଥାଏ କୋଉଠିକି? ମୂଳ ଲୋମକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲେ ପାରଶ୍ରୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ? ନା ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧଭେଦ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ପାରଶ୍ରୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅର୍ଦ୍ଧଭେଦ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ପାରଶ୍ରୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ଲୋମର କୋଷ ଜୀବକର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍, ସେହି ସମୟରେ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଜଳ ଏବଂ ଜଳ ସହିତ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଧାତବ ଲବଣ ଆପଣା ଛାଏଁ ଏଇ ଅର୍ଦ୍ଧଭେଦ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି ହେଲା ସେ ଯୋଉ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, ମୂଳ ଲୋମର ଯୋଉ କୋଷ ରହିଲା ସେଇ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଭେଦ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି, ସେଇ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇକି ମୂଳ ଲୋମକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏଟା ଗୋଟେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଭେଦ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇକି ଆସିଛି। ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ଯେତେବେଳେ ତାର ବିପରୀତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ
କୋଷ ଜୀବକ ମୂଳ ଲୋମର କୋଷ ଜୀବକର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍, ଅର୍ଥାৎ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଧାତବ ଲବଣ ହେରିକା ଅଛି ତାର ପରିମାଣ କମ୍, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣା ଛାଏଁ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୂଳ ଲୋମର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପାକୀୟ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟିପିରେ ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଏ ଯେଉଁ ମୂଳ ଲୋମକୁ ଆସିଥାଏ ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ଉପାୟରେ ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ଉପାୟରେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ତିକାରୁ ତ ଜଳ ପଳେଇ ଆସିଲା ମୂଳ ଲୋମକୁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ଲୋମରେ ଆସିକି ଜଳ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସିଏ ସେଇ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାରସ୍ରୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିବା, ଯାଇକି ମୂଳର ଯେଉଁ ଜାଇଲେମ୍ ଟିସୁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୂଳର ଜାଇଲେମ୍ ଟିସୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସିଏ ଜଳ ସେ ଯେଉଁ ଜାଇଲେମ୍ ଟିସୁର ଯେଉଁ ବାହିକା ଅଛି ସେ ନଳି ଦେଇକି ସିଏ କ'ଣ ହୁଏ, ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ସେ ଜଳ ଏବଂ ଜଳ ଥିବା ଯେଉଁ ଧାତବ ଲବଣ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିଲା ପିଲେ? ତେଣୁ ଏଇଟା କିଭଳି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଥାଏ? ହଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି, ମୂଳରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଚାପ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁଉଚ୍ଚ ଉଦ୍ଭିଦ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ମୂଳ ଯେଉଁ ଚାପ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏତେ ଉଚ୍ଚା 40 ଫୁଟ 60 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଉଚ୍ଚାକୁ କେମିତି ଜଳ ଉଠୁଛି? ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ, ଏହା ବିଷୟରେ ବି ତମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ। ଉଦ୍ଭିଦର ବାୟବୀୟ ଅଂଶରୁ ଜଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବିମୋଚିତ ହେବାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲେ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ତୋମରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ। ତେଣୁ ସ୍ତୋମକୁ ଘେରି ରହିଥିବା କୋଷରୁ ଜଳ ପୁଣି ସ୍ତୋମ ପାଖକୁ ଆସେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଷରେ ଜଳର ପରିମାଣ କମିଗଲା। ତେଣୁ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଜାଇଲେମ୍ରୁ ଜଳ ଆସେ କୋଉଠିକି, କୋଷମାନଙ୍କୁ, ପତ୍ରର କୋଷକୁ। ଏହା ଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଇଲେମ୍ରେ, ପତ୍ରର ଜାଇଲେମ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ, ସଂଶୋଷଣ ଚାପ ଏଇଟା କମିଯାଏ। ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଜାଇଲେମ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେଠି ସଂଶୋଷଣ ଚାପ, ଯେଉଁ ସକ୍ସନ ପ୍ରେସର ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ସିଏ କମିଯାଏ। ଯାହା ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟଣା ବଳ ସେ ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳର ଯେଉଁ ଜାଇଲେମ୍ ଥିଲା ସେଇଠୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦନ ଜନିତ ବା ଏଇ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରଭାବରେ ଜଳ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ, ବିଶେଷ କରି ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରିବାହିତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଜଳର ପରିବହନରେ ଉଚ୍ଛେଦନର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ପିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇ ଦଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଏ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ପିଲେ ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ, ତମେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିକି ପଇଡ଼ରୁ ସେ ଯେଉଁ ପଇଡ଼ ପାଣି ତାକୁ ପିଅ, ଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିକି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କେମିତି ପିଅ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ।
ଯଦିଓ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହିତକର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ପିଉଛ, ଯାହା ହଉ, କେମିତି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି? ଦେଖ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସର ଗୋଟିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ସିଏ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଭିତରେ ପଶିଲା, ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ତମେ ପାଟିରେ ରଖିଲ ଏବଂ ପାଟିରୁ ତାକୁ କ'ଣ ଶୋଷିବାକୁ ଲାଗିଲ। ଯେତେବେଳେ ଶୋଷିଲ, ସେ ଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ବାୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ଗଲା? ତମ ପାଟିକୁ। ତେଣୁ ସେଠି ବାୟୁର ଚାପ କମିଗଲା ବେଲେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ଅଂଶ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଭିତରେ ପଶିଛି ସେ ଅଂଶର ଚାପ ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଧିକ ଚାପ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ବାୟୁ କ'ଣ କଲା? ଏଇ ଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଘେରି ରହିଛି କିଏ? ଷ୍ଟ୍ରକୁ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପଇଡ଼ ପାଣି। ତେଣୁ ସେ ଚାପ ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବା ପଇଡ଼ ପାଣି ଆମ ପାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ, ପାଟିକୁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମ ପାଟି ପାଖରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରର ଚାପ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ତଳେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଚାପ ଅଧିକ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପାଖରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାପ ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଫଳକରେ ଯେଉଁ ଜାଇଲେମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଇଲେମ୍, ସେ ଯେଉଁ ବାହିକା, ସେ ନଳୀ ଭଳିଆ ନା। ତମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁ 4 ପ୍ରକାର କୋଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଜାଇଲେମ୍ ଭେସେଲ୍ ବା ବାହିକା, ଟ୍ରାକିଡ୍, ଜାଇଲେମ୍ ପ୍ୟାରେନକାଇମା, ଜାଇଲେମ୍ ଫାଇବର। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଇଲେମ୍ ବାହିକା ଇଏ ମୃତ ଟିସ୍ୟୁ। ତେଣୁ ତା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ସବୁ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ପୁରା ଥାକ ଥାକ ହେଇକି ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ ଲାଗିକି ଗୋଟେ ନଳୀ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଚିତ୍ରରେ ସେଟା ବି ତମକୁ ଦେଖେଇବି। ତେଣୁ ଇଏ ଜଳ ଯାଉଛି, ଉପରେ ଚାପ କମିଗଲା, ଉଚ୍ଛେଦନ ଜନିତ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଉପର ସେ ଯେଉଁ ଜାଇଲେମ୍ର ମାନେ ପତ୍ରରେ ପାଖରେ ଥିବା ଜାଇଲେମ୍ରେ ଚାପ କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ମୂଳ ଲୋମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଛି ସେଠି ଚାପ ଅଧିକ ଅଛି, ବା ମୂଳ ଲୋମ କହୁଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ଜାଇଲେମ୍ ରହିଛି ସେଠି ଚାପ ଅଧିକ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଟଣା ବଳ ଯୋଗୁଁ, ଉପରେ ଯେଉଁ ଟଣା ବଳ ଯୋଗୁଁ ସେ ଉପରକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଉଠିଥାଏ। ହଉ ପିଲେ, ଏବେ ଦେଖ ଆମର ଚିତ୍ରକୁ। ପିଲେ, ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଲୋମ, ଗୋଟେ ମାତ୍ର କୋଷରେ ତିଆରି। ଏଇଟା ଦେଖ ତାର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, କୋଷ ଜୀବକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ, ଏଇଟା ରହିଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଇଏ ଆକୁ ଘେରି ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା କ'ଣ? ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ, ସେଇ ଯେଉଁ କଣିକା ସବୁ। ତେଣୁ ମୂଳ ଲୋମଟା ଏଇ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ତିଆରି। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କେମିତି ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଜଳ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ପତ୍ରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ରହିଲା ମୂଳ ଲୋମ, ଦେଖାଯାଉଛି ହଳଦିଆ ଅଂଶଟା ମୂଳ ଲୋମ। ତା ଚାରିକଡ଼ରେ ଇଏ ରହିଛି ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ କଣିକା, ଏବଂ এই ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାରେ ଜଳ ଏବଂ ଜଳ ସହିତ ମିଶିଛି ଧାତବ ଲବଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇପଟେ ସେ ଆସିକି ମୂଳ ଲୋମରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ହଉ ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ହଉ, ମୂଳ ଲୋମରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା କେଉଁଠି? ଏଠି କଟେକ୍ସ, ଏଟାକୁ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମୂଳର ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଛେଦ ନେବା, ଏଇଟା ହେଲା କଟେକ୍ସ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମିସ୍, ତାପରେ ହେଲା ପେରିସାଇକେଲ, ଏଇଟାରେ ହେଲା ଏଇ ମଝିଟା ରହିଲା ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସ୍ୟୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସମ୍ବାହୀ ଟିସ୍ୟୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଜାଇଲେମ୍ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ମିଶିଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଇଲେମ୍ ଦେଇକି ଇଏ ଯେଉଁ ଆସିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଇଲେମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କିଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଜାଇଲେମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳରେ ରହିଲା ଜାଇଲେମ୍, ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଇଲେମ୍ର ବାହିକା, ସେଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଜଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଳୀ ଭଳି, ଜାଇଲେମ୍ର ଯେଉଁ ବାହିକା, ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖ ଆର ଯେଉଁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, ଇଏ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନଳୀ ଭଳି ପିଲେ କାମ କରୁଛି।
तेणु यही दिगरे जल प्रवाहित होइकी जाइकी ये जो पत्र रे थिबा जाइलेम पाखे पहुँची सेठू आसूची तार ये जो कोष को कोषर ये जो स्तूम देकी उत्सेदन प्रक्रिया रे जल चली जाउची बुझेला तो पिले ये चित्र जानिला जल केमिति परिवाहित होउची ऊपर ये तुम पालिसेड पैरेनकाइमा स्पंजी पैरेनकाइमा ये तार जाइलेम बाहिका ये गोटे नली भली काम कर अति सूक्ष्म नली गोटे चित्र तो तुम ताकू बड़ नली हिसाब से देखुच बुझीगला आउ टे ये पिले लक्ष्य कर जाइलेम भेसेल एटा पिले जाइलेम भेसेल बा जाइलेम जो बाहिका ये देख कोष बाहिका कोष सब एमाने ये गोटे कोष गोटे कोष ऊपर आउ गोटे कोष अच्छी यार जो मझीर जो कोष झिल्ली सब देखुच ये सब नष्ट हो जाए तेणु से गोटे निरवच्छिन्न नली भली सी काम करुछि एटा बाहिका कोष ये है कोष प्राचीर अवशिष्टांश बा कोष झिल्लीर भी अवशिष्टांश ये मझीरे मझीरे पीट अच्छी जो गर्त यही क्षेत्र में कौन हो पिले देख यहाँ जो माने छोट छोट उद्भिद क्षेत्र में ये जो जाइलेम ट्राकिड बेसी काम करें से भी गर्त अच्छी किंतु ये जो यही क्षेत्र में बाहिका बेसी काम करता सूच उद्भिद क्षेत्र में ये बाहिका देकी जल प्रवाहित होता है हो पिले आज एतिकी धन्यवाद।